bayrak, güzel, altın tamgalı. Milletimnin timsali, vatanımның kemali. Bizim milli көк bayrak. Selam aleyküm hürmetli seyircilerimiz. Vakit şerifiniz hayırlı olsun. Elbette Kırım'da yaz, Kırım'da bayram ve bu bayramın sebebi çoktan bellidir. Tamam, bugün ayının 26'sında bizim Kırım Tatar halkı öz milli bayrağının bayramını kaydetti ve şu cümleden bütün vatandaşlarımızı can yürekten bizim bayram efirimizge davet etemiz. Elbette bu vakit devamında sizler için birçok meraklı hikayelerini, levhalarını hazırladık. Ve Kennedy güzel misafirlerimiz stüdyada bulunacak. Ve geliniz beraberlikte bu bayram vakitini geçireyik. Evet, inanamız ki sizin keyifleriniz yüksek seviyede, çünkü bizde bayram keyif gerçekten de, ama da bir şeyini koşmağa isterdim ki bugün biz Ali'nin beraber yalnız çalışmayacağımız, çünkü bugün bizge yardım etken meslektaşlarımız Kırım'ın çeşitli regionlarına yol alıp tamam andan bizge işte kol tutacaklar ve bizle beraber bu bayram efirini alıp baracaklar. Demek dostlar, bizde her şey hazırdır, koşulunuz bizge, geliniz birlikte bütün halkın beraber Millet Telekanalı ile bizim güzel bayramını geçirek ve söz sırası işte böyle bir malumattan başlamaya gerektir. Bu güzel bayram 2010 senesinden başlap kaydedilir. Şunun için ne de güzel biz ana vatanda bütün asırlar devamında bu güzel milli bayrağımızın bayramını kaydetemiz. Bu büyük timsaldir. Gerçekten de onun renkleri, hürmetli dostlar, her bir şeyini tasdiklay ve ifadeley. Mavi, altın da nasıl renklerini koşmasan da olar bu bayrakını yaxşı yapmazlar. Çünkü o bizim tarihimizni, bizim gururumuzni tasdiklay ve şu mavi kok biz deymiz. Altın tamga bu elbette teraziye gibi. Biz elbette yayınımız devamında sizge mutlaka bu timsaller hakkında daha yakınca, daha yaxşıca tavsiyatlı malumatını verecekmiz. Ama yıllar devamında, tasavvur etiniz, kaç yıl devamında biz bu bayrak tübünde yürüyemiz. Evet sevgili dostlar, milli bayrağımız bu bizim gururumuzdur. Ve ne de güzel bugün bu hafta hepimizge büyük memnuniyet ile tarif edeceğimiz. Ali bilesin bir şeyini galiba aytmağa unuttuk. Dostlar, biz anlaganızga göre bizim vatanımızın en güzel yerlerimizden birisinde bulunamız. Yani bizim Han Sarayımızda. Bu da tesadüfen değil. Ne içindir tamam böyle bu hafta bizge misafirimizdi. Tarif edecek demek bizde her şey hazır. Bayram efirimizni başlamaya hazırmız. Elbette tarihten onu başlayımız, tarih yerinden onu başlayımız ve Kennedy bizim ilk levhamız tamam tarih hakkında bizge tarif edecek. Demek hürmetli dostlar, bizim milli bayrağımızın tarihi nasıldır tamam növbetteki levhadan öğrenemiz. Bayrak her bir halkının özgün timsalidir. Kırım Tatar halkını ise көк tesutaki keten üzerindeki altın tamga bildirir. Bu belge hakkında birkaç meraklı fakt bellidir. İlk sefer көк tustaki keten ve altın tamgаны 1917 senesi işletip başladılar. Ondan evvel timsal biri-birinden ayrı kullanılgan. Kırım Tatar halk kurultayı tarafından tek bu işaretine değil de kızıl ketendeki tamga cenkever işaret ve yeşil ketendeki tamga dini bayrak kabul etilgen. Kiraylar işareti aynı şu sülale hükümdarlık yapkanı ve Kırım Tatarlarga devletçilik bağışlanganları için çizilgen edi. Kırım Hanlığı devrinde yekene bayrak olmagan. O vakitlari bütün dünya halklarında bile öz bayrağı yok edi. Çünkü bayrak ve tuğralar tek ameli maksadlar. Ordunun ayrı bir kısmını belgilemek için işletilgen. Misal olarak Büyük Han ordusunun çeşit bölükleri tayin etilgen. Bazı malumatlarga göre Kırım Hanlığında Çingiz Han'ın Sancak Şerif Soy ve Peygamberinin beyaz ve kara işaretini dualar ile yazılgan kara kızıl ketenini kullanganlar. O vakitlari tamga bayrak gibi değil, geraylarının soy işareti olarak işletilgen edi.
Базы кырым-татар коранталары да тамганын өз союну көстерген. Тамганы байракларда, пулларда, башташларда, ярлыкларда, бина диварлары үстүндө койганлар. Айван ве эшияларны белгилемек үчүн файдаланганлар. Осман Акчокраклынын илмий араштыруулары нәтижесінде 1925 сенесі 400-ге якын тамга тапылган еді. Тамга Кырым ханлыгы мейданга келгенінден эвел пейда болды. Ондан эвел көк тусу Кырым ханлыгынын кетенлеринде аслында ишлетилмеген. Бир эфсане боюнча тамга Алан-Гуа могол эждатларынын догма процессini тасвир эте. Тамганын эр бир пытагы бу Алан-Гуанын огуллары оларак бырысы Бодончар Боржигинлер шежересидир. Айны бу сойдан Чингисхан келип чыкты. Умумен тамга ишаретini турлүү шекилде иза этелер. Бирилери бу көклерде учкан шайын дейлер. Башкалары бу теразелер, тынчлык север, муабетлик, бiri-биrini анлап тымсали деп билдире. Тамга тарах кыбы аңлатылган версияда сыхраст келе. Байракнын көк тусу сема ишарети оларак турки халкларына билдире. Алтын күнеш ренки оларак маневи ве физики темизликни, гүзеллик ве аманлыкны билдире. Көк тусу бір тарафтан кедерни, башка тарафтан исе темиз ве булутсыз семаны, сувны, яни яныдан яратылууны, яхшылык ве тынчлык яшайышыны акс эте. Алтын ве көк туслері беребер ешил тусны билдире. Ешил исе билдируф ве яшайыш, акыйкат ве эбедейликтир. Сағылы телесердилер, байрам эфирimiz эп девам этеве, тамам шынды біз güzel бір субетні кечірмегеді. Азырмыз, ама білесіңіз, бүгін мерақлы бір шей олды, мұсафыр бізге дегілдір. Біз мұсафырлікке келдік, тамам бұл güzel ерге ве әлбеттіке өз небеттікі сюрпризімізні енді тақдым етмеге азырмыз. Bizim diqqatlı seyircilerimiz endi көргендір, tamam şu Хан Сарайының азбарында milli bayraklarımız саллана ел біраз оны уфыртыре ве әлбетте біз әрбіршені көреміз ве тесадуфин ешбірші олмай. Демек, құрметлі достар, біз келдік ве тамам Хан Сарайының Кырым-татар тарих ве медениет музейінің мудирінен субетімізні кечірмеге азырмыз. Қаршылаймыз студиямызда, да doğrusu біз студияда Мерем ханым Сетімерова. Селям алейкум. Селям алейкум, хош келдіңіз, біз де хош келдік сізге. Сағылыңыз, хош келдіңіз. Çok sağ olunuz. Мерем Ханум, прежде всего хотим поздравить, конечно, наших соотечественников с таким замечательным праздником. Мы хотим, чтобы вы тоже присоединились к нашим поздравлениям. Очень знаменательный день для нашего народа, день нашего национального флага. У него интересная история, и, конечно, вот если рассматривать флаг наш, то вот главное полотнище, оно единого голубого цвета, цвета мира и объединения. Вот сегодня я хочу и поздравить всех наших соотечественников, всех крымских татар с этим днем и призвать, наверное, к объединению, к единению. И вот это, наверное, главная цель, которую мы должны достичь. Çok sağ olun, замечательное пожелание. Мерем Ханум, как бы сказали нашим телезрителям, сегодня, в этот замечательный праздничный день, мы не случайно выбрали одну из локаций, одну из главных локаций, именно наш Ханский дворец. Расскажите об этом поподробнее. Ну, Ханский дворец связан символически с этим символом. Если мы уже говорим о флаге, то, конечно, флаг он возник как символ определенного рода, знак достоинства правителя, государственности. А для крымских татар это символ самоидентификации. Вот его история, она связана с Ханским дворцом. И, наверное, говоря так, уходит корнями в революционное прошлое. Когда февральская революция в России сподвигла многие общества по всей территории России к таким действиям революционным. И вот таким образом 25 марта 1917 года в Симферополе, в Крыму, был создан временный крымско-мусульманский исполком, мусисполком. И при нем был создан комитет 1-2 октября.
Именно этот комитет принял решение созвать представителей крымско-татарских организаций, на котором обсуждалась дальнейшая судьба Крыма. И было решено проведение Курултая. И 30 ноября прошли выборы делегатов, ну и уже 9 декабря прошел первый Курултай. И вот первый день открытия произошло здесь, в Ханском дворце. И это символично. Именно вот на этом Курултае была принята символика. И именно этот флаг, который представляет из себя голубое полотнище с золотой тамгой в центре и размерами 2 к 3 или 1 к 2, как мы обычно говорим. Но этот флаг стал национальным символом. Он представляет наш народ. Мы знаем, что история тамги, да, которая именно изображена на крымско-татарском флаге, берет свое начало еще с ханских времен. Да, этот символ, родовой символ крымских ханов, и то, что он был перенесен на национальный флаг, является символом преемственности, который связывает прошлое с настоящим. Потому как мы все знаем, что без прошлого нет будущего, поэтому, основываясь, опираясь на длительную, интересную историю крымско-татарского народа, возможно формирование, наверное, этапов движения в будущее. Именно на это была нацелена программа Курултая – выбрать дорогу, к чему стремиться, какие выбрать ориентиры. И флаг – олицетворение крымских татар, стремящихся к миру, потому что голубой цвет – это цвет мира, чистого неба, это цвет достоинства, ну а золотая тамга – это вот символ преемственности истории. Мирьям ханым, на протяжении долгих лет флаг является одним из главных символов любого народа, и не исключение крымско-татарский народ. И вот хотелось бы сакцентировать внимание, наверное, на том, что и на чужбине флаг был символом, наверное, мысли о доме, переживания. Все они были связаны именно с флагом. Знаете, когда, так или иначе, мы являемся частью той страшной трагедии, которую пережил наш народ. И поэтому вот эти воспоминания, они об этой депортации, об этой репрессии, они являются частью нашей жизни. Вот моего поколения, например, которое видело те события, которые происходили уже вот в местах депортации. О том, что проходили мероприятия, которые были направлены на возвращение народа, именно на справедливость, восстановление справедливости. И флаг являлся вот той связующей нитью, которая держала дух народа. И знаете, у многих на памяти, что 18 мая именно флаг вывешивался, в самые... невозможно даже представить, как туда могли донести этот флаг, но наши патриоты всегда пытались показать всему миру, что мы помним о том, кто мы помним свою историю, и наша цель, она не останется нереализованной. То есть это символ духа, символ нашего движения. Поэтому крымско-татарский флаг, конечно, очень важен. Он часть не только самоидентификации крымских татар, но и часть сущности нашей. Часть нашей генетики национальной, уже да, генетики, да. И вот, тем не менее, на протяжении истории все сохраняется. То есть мы говорим, если на чужбине флаг был символом, да, надеждой, а сейчас здесь, в Крыму, флаг тоже является символом надежды, опять же, на будущее, то есть на будущее, да. И молодое поколение действительно же живет этим, молодое поколение гордится своим флагом. Это радует. Мирьям ханым, да, действительно, вы, работая, да, в музейных учреждениях, прикасаясь к истории, молодое поколение и просто туристы, да, которые приезжают посетить Ханский дворец, различные музеи, которых много не только на территории Бахчисарая, а по всему Крыму. Интересуются ли они, да, историей нашего флага, интересуются, почему именно такой цвет, и рассказываете ли вы им об этом? Хочу вам сказать, что интерес к культуре крымских татар огромный. Приезжают
не только с разных регионов России, но мы знаем, что и при Украине приезжало сюда огромное количество людей со всех уголков мира. И Ханский дворец всегда пользовался особым интересом, и приезжали сюда узнать о народе, который проживал вот именно в Крыму. И, конечно, история крымских татар многих волновала, и многие интересовались, вот, с чем это было связано, что произошло, какие люди. Вот даже просто узнать о крымских татарах достаточно, наверное, легко, когда проходишь по залам музея, где представлена, в принципе, духовная и культурная жизнь народа. И, конечно, символика, которая в основном представлена в исторической части, но мы больше говорим о крымских ханах. Интересно людям, спрашивают, почему там ха, что она обозначает. Ну, вот сам символ нашего знамени, он еще нуждается в раскрытии. Дело в том, что музею необходимы дополнительные экспозиционные площади. Та ситуация, в которой мы сейчас находимся, это в преддверии реставрационных работ, она должна решить эту проблему, потому как новые площади дадут возможность шире показать историю крымских татар, не зацикливаясь на определенных этапах, там, Крымское ханство или период довоенный, но и то, что является нашей современной жизнью. То есть в данном случае очень много работы, но интерес к этому есть. Лично ваше мнение интересно, то есть вот сегодня крымско-татарский флаг, что он значит для вас, то есть праздник крымско-татарского флага лично для вас, для вашей семьи? Ну, то, что на каждое 18 мая и 26 июня мы вывешиваем флаг, это обязательно, это безоговорочно. Да, это, наверное, символ единения. Единение всего народа. Вот оно для меня очень важно. И те, кто вот разрабатывал эту символику там, более 100 лет назад, они просто предвидели или прочувствовали то, что очень важно для нашего народа. Единство. Вот объединение. И вот для меня это вот как символ к тому, к чему мы должны идти. Это национальная идея. Вот объединившись, мы можем чего-то достичь. То есть вот это для меня, наверное, вот действительно очень важно, и поэтому для меня флаг – это вот, ну, знаете, в любом государстве, в любой армии, тот, кто нес флаг, он, в принципе, был консолидирующим таким центром. И вот вокруг флага это всегда вот собирались, это патриотизм такой был у людей, дух поднимался. Да. Поэтому вот вокруг флага и идет объединение. То есть мы понимаем, кто мы, что мы. Ну а сам флаг наш говорит, что мы хотим мирного неба, мы хотим мира, мы хотим созидания, процветания. Мы вернулись на свою землю, чтобы здесь жить. И вот под голубым чистым небом. Çok sağ olun Мелех. Çok sağ olun. Мы благодарим вас и за проделанную работу, благодарим весь музей и, конечно же, за то, что украсили наш эфир своим присутствием. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Урметлі достар, біз есе яйынымызны девам етеміз. Керчектен де бойле мирақлы икейлер, шахси икейлер. Олар әрдайым біздің гонлымызны көтере. Чөнки аятымызда бізге данелер керек. Әрдайым бойле файдалы, огретіжі, ақыл беріжі икейлер. Ve ondan son yaş nesilimiz de öz bayrağından utanmaz ve yerде, bir vakit onu asıp duracak. Gerçekten de ve birlik sözümünde tesadüfen яңғырамады келіңіз. Бүгінгі байрам күніні бірлікте бүтін dünyada yaşayan vatandaşlarımız milli bayrağını көтеріп, бүгін бүтін dünyaya bu acayip bayram hakkında bildirsinler. Elbette ki bayram sürprizsiz olmaz ve bizim yayınımız da istisna değil. Aslında tesadüf sözü bu yayınımız devamında daim яңғырай ve şimdi ise sürpriz tesadüf öyle bağlansın deyik. Çünkü bizim azbarımızda da bir misafirlerimiz var. Bizim yakın dostlarımız desem de yanılmam ve onlara elbette söz vermeye isteyimiz. Yani bizim hürmetli ustalarımız ve yırcımız Halisa tamam şimdi bizle beraberlikte bu azbarda bulunalar. Demek sağlı dostlar, sizin bayram күнінің mutlaka muzikanen, milli muzikanen de yarıştırmağa hazırmız ve aşıqamız ve şu cümleden tamam bu şeyge sizin dikkatinizi celp etemiz. Buyurunuz.
Daştan olur yiğitlerin yüreği, ah aman aman yüreği. Daştan olur yiğitlerin yüreği, ah aman aman yüreği. Sevip de sayıp ayrılması kuş olur, ah aman aman kuş olur. Usul 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 gel yanıma nazlım aman. Usul 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 gel yanıma nazlım aman. Dayanamıyorum sana ela kozlum aman. Dayanamıyorum sana siyah saçlım aman. O yaremin çıtır pıttır telleri var. O yaremin çıtır pıttır telleri var. Ama ne de tombul beyaz pamuk elleri var. Ama ne de beyaz pamuk tombul elleri var. Al yanakta çifte çifte belleri var. Al yanakta çifte çifte belleri var. Dayanamıyorum sana ela kozlum aman. Dayanamıyorum sana siyah saçlım aman. Dayanamıyorum sana ela kozlum aman. Dayanamıyorum sana siyah saçlım aman. Сағылы ватандашлар, біз әлінен бері да бір кере сізні мұна бұл güzel байраммен хайырлаймыз. Ve Велисайт ханымыз кібі біздің меслектешлерімізге де сөз берімінге азырмыз. Çünkü bizim bayram efirimiz hep devam ediyor. Da sürprizlerimizin sayısı çok olacak. Demek biz ile bugünkü konunu geçirmeye teklif ettiğimiz ve bizim misafirimiz Aytxanı kібі geliniz birlikte öz vatanımızda acayip güzel bayrağımız ile bugünkü bayramını geçirek. Demek biz aline sizlerle sağlıklaşamız ama vaktınca çünkü da mutlaka bu acayip yayın çerçevesinde görüşeceğiz. Elbette, hürmetli dostlar, yayınımız devamında bizim endi zinadaşlarımız Kırım'ın farklı köşelerinde bulunacaklar. Nefbetteki kısmı nerede olacağını biz sizge aytmayıq, sürpriz olarak kalsın. Ama şimdi eminlikten endi bir şeyini aytmağa isteyimiz. Tamam, şimdi bizim zinadaşımız haberler, taze haberler ile çıkışqa aşıqa ve şu sebepten, hürmetli dostlar, haberler informasyon takımımızga söz beremiz. Bizim zinadaşlarımız endi sizge en taze haberlerini tarif etsin. Buyurunuz, seyretiniz, bizden, marafonumuzdan ayrılmağız.